پاکستان کی عدالتی تاریخ کا تاریخ ساز دن، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی درخواستوں کی سماعت براہ راست نشر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ میں مقدمات کیسے سنے جاتے ہیں، قوم نے پہلی بار دیکھا۔ طویل سماعت کے دوران 2 بار وقفہ ہوا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ فوجی قبضے کو جواز دیا، انا اور تکبر ہمارا مسئلہ بن گیا، غلطیاں مان لیں ورنہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، میں بھی حلف کی خلاف ورزی کروں تو میرے خلاف بھی کیس فائل کریں۔ چیف جسٹس نے کہا، بتائیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں غلط کیا ہے، قانون اچھا بنا ہے یا نہیں، ہم پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہم اللہ کو جواب دیں ہیں، پھر کسی اور کو۔ ملک میں کئی بار مارشل لا بھی لگے، میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں۔ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں۔ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا، شکریہ۔ اوپر والے کو حساب دینا ہے، آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے، اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا۔ کیا آپ چیف جسٹس کو مکمل طور پر احتساب سے بالا بنانا چاہتے ہیں؟ فل کورٹ سماعت کے دوران چیف جسٹس کا وکیل سے مکالمہ، کہا قانون کو اڑا دیں گے تو میں طاقتور بن جاؤں گا۔ ریکارڈڈ کیس میں ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم کہیں چیف جسٹس کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، جس سے ملک کو نقصان پہنچے، ایسا اختیار مجھے نہیں چاہیے۔ اس سے بہتر ہے اپنا عہدہ ٹیکس پیئر کے قدموں میں رکھ دوں، ایسا اختیار آپ دینا بھی چاہیں تب بھی نہیں لوں گا۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ سے متعلق تمام درخواستیں منظور کر لی، فریقین کو تحریری معروضات 25 ستمبر تک جمع کرنے کا حکم، مزید سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے کہا، سینئر ججوں جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن کی مشاورت سے بینچ قائم کریں گے، اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ چھوٹے بینچز بنائیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا، ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ Can Parliament make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court? That rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. کیا ایسا قانون بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے؟ فل کورٹ سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، کہا پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو کہے 3 ممبر کمیٹی بنے گی، 5 ممبر کیوں نہیں؟ کل پارلیمنٹ بولے فیملی میٹرز پر 5 رکنی بینچ سنے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا فل کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگانے کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا خود کو ریگولیٹ کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، سوال یہ ہے کہ آئین کے تحت ہمارے رولز بنانے کے اختیارات کیا ہیں؟ کیا پارلیمنٹ قانون سازی اور رولز کو اوور رائٹ یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے؟ دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، جب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے، کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی۔ انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی، انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کو نتھی نہ کریں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے تو عدلیہ کی آزادی بڑھ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کہا یہی رول سپریم کورٹ بنائے تو درست، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو غلط۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا، کیا آپ تمام اختیارات ایک شخصیت کو دینے کے حامی ہیں؟ ایک شخص بینچز بنائے اور اس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہو تو کیا آپ یہی روایتی طریقہ چاہتے ہیں؟ شاید یہی غلطی پارلیمنٹ درست کرنا چاہتی تھی۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ ہمارے فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دے۔
लेवल प्लेइंग का टास्क आसिफ जरदारी को दिया है। मसला हल ना हुआ तो दरखास्त करूंगा, मेरे हाथ ना बांधें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर खारजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा ऐसा नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल होंगे। एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। रिहाई के अहकामात के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। अदम पेशी पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। लाहौर हाई कोर्ट का आईजी अकबर नासिर खान को गिरफ्तार करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिले जमानत वारंट जारी। तौहीन अदालत केस में डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी। हाईकोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया। दौरान समाअत परवेज इलाही रोस्टम पर आए और कहा मेरी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई, फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। इस पर जज अबुल हसनात ने कहा कि जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। जो किसी को पालते हैं, कभी रिहा करते हैं, कभी बंद करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर हंसते हुए जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा राजा रियाज को नून लीग और मुस्लिम लीग नून को राजा रियाज मुबारक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मखसूस लोगों को पाला गया, अब वो सब सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा और मारूफ कानूनदान हामिद खान की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई को कहा था बाजवा को भूल जाएं, अदलिया और इलेक्शन कमीशन से भी ना उलझें। पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, मुज़ाकरात करना ही पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई से कैसा जोड़ा जा सकता है, वो तो गिरफ्तार थे। आरिफ अलवी बेबसी की तस्वीर है, कभी इधर होते हैं कभी उधर। बुकला में कुछ बज़ाहिर हमारे साथ हैं मगर अंदर से नहीं। पीडीएम से नहीं पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की अमरीकी कौंसिल जर्नल से मुलाकात में गुफ्तगू। पीटीआई मकबूल जमात है। अमरीका पीटीआई की अवाम में मकबूलियत को कम करना चाहता है तो अवाम की भरपूर माली इमदाद और सरमायाकारी करे। परवेज खटक की अमरीकी कौंसिल जर्नल को तजवीज, हम ऐसा मंशूर देंगे कि पीटीआई कारकुन हमें सपोर्ट करेंगे। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने खत्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेजबान मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से अदा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के अमले से कहा अदालत लोग खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल लेकर आते हैं। साइलिन से ऐसा सलूक रखे जैसा एक मेजबान अपने मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल लेने से भी गुरेज, जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। नून लीग के सदर ने 1 माह लंदन में कयाम किया। लीगी कायद नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। शहबाज शरीफ वापस पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। दिगरा वजीर आजम अनवारुल काकड़ 5 रोजा दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। ट्विटर पैगाम में अनवारुल काकड़ ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूं। दौरे में माहौलियाती चेंजेस पर बातचीत, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी।
बैन अल-अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से भी तबादला ख्याल करूंगा। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा है न कोई तफ्तीश जारी है। पंजाब पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है। अहले खाना की जानिब से राब्ते के बावजूद कुछ नहीं बताया जा रहा। शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए ताकि वो कानूनी हक इस्तेमाल कर सके। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई किरदार है न मौजूदा केस में कोई रिकॉर्डिंग की गई है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवालात उठाए। मुल्क की कौन सी एजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं? वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। हसास इदारों से जवाब तलब करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला और पीटीए के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा तफसीली जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नजमुल साकिब की कायमा कमेटी तलबी के समन मुअत्तल करने के हुक्म में 1 माह की तौसी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर की जानिब समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं। आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीकाकार को जानते हैं। फरीकैन को 25 सितंबर के लिए नोटिस जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात करवाने से मुतालिक केस। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस मफरूर मुलजिम हमाद सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का मामला। तलबी के बावजूद विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और होम सेक्रेटरी पेश न हुए। सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। 259 अफराद जान से गए, किसी को इसका एहसास ही नहीं। वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाकिस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी।